protection, we need a safety officer, a competent person. Competent person, right person for the right job. And the exact thing which competent person have. He have skills, he have knowledge, he have training, and he have experience. This is what we call the competent person. And if you don't know, if you want to remember the formula is CAT. K is for the knowledge, A is for the ability, T is for the training, E is for the experience. And this is the formula of the competent person. Now, who is a competent person? Safety officer. Who is a safety officer? Anyone? Safety officer is the person, is the competent person who is responsible for the protection of the workers and the site also, because the worker will be injured only. But in the site there is also another thing, which we call property. Property. Property damage, injury, fatality, death. These all comes in loss. Loss is something we call fatality, death, injury, or damage to property. There are financial losses, there are other losses. So if a person is injured personally, so we call it's a personal injury. If there is a property damage, the machinery, the tools, the other things, so we call it property loss. To prevent personal injury and property loss, we must hire a safety officer. Who is a safety officer? A responsible person to prevent accident, incident, near miss on the site. So what is accident? Now come to the safety part, because these are two new guys. Safety, आम बपुख्तों के वर्तमान वायु द खतरे न पाक माहौल वर्कस्ता वर्कवल देता सवेली की safety. और इंग्लिश के बदाम का सिवाय to provide free of hazard environment to the workers. Hazard से तवेली की hazard दी तवेली की anything that has the potential to cause you harm. हर यो चीज चिपागी रा सलाहियत दा ताकत मौजूद दे चिताला नुकसान दरकवले शी दी तवे hazard. Anything that have the potential, that have the capability, that have the ability, that have the power. But potential is the best word. Anything that have the potential to cause you harm, to cause harm. It's okay. It's called the hazard. कोई खतरनाक चीज जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है उसे क्या कहेंगे? Hazard. Okay. Now we have covered safety, occupational health and safety, workplace safety. What is workplace safety? Workplace safety is the protection of people, property, and environment in the place of work. What is workplace? The place where you work. The place, the organization, the construction company, the construction site, the factory, the school, the college, the university, the bank. These all are called organizations. And there are hundreds of organizations where people work. So, if I work in an academy, this is my workplace. And this is also the environment. You know the environment? Environment के बारे में आप जानते हैं ना? जिस जगह पे आप काम करते हो, वही जगह आपका environment हो गया. That place is also your environment. This is also our environment. This is the learning environment. It is a place, it is a classroom where we learn. So it is a learning environment. It's okay. Now, there will be some hazard, but most of the hazards are safe. Look at here. Most of the things will be safe. Little bit hazard will be here, but we have provided you with projector, fan, lights, dice, chair, whiteboard, markers, the camera, and we are providing you with the facilities of drinking water,
we will in future we will be providing you more and more facilities. So there is, I think, no major hazard. There will be small hazard like this wire, open wire. It's a hazard, but there is no open wire here or any other hazard. Okay, what is risk? Hazard होता है सूपी जंतु चे हरा का खतरनाक आरा का चीज खतरनाक चीज बाकी दास सलाहियत मौजूद है जिता था नुकसान दर रसूल है शागिता hazard हुए उस risk से तो हुई risk is the product of probability and consequences. The hazard ना चिकम नुकसान मिलावेगी दा बसुमरा मिलावेगी दे 100% chances दी दा percentage या दा chances तस्वीर लिखीगी risk. The damage which a hazard will cause, the chances of damage, the chances of harm, that will be caused by that hazard is called risk. यो safety दा यो hazard दे और पछे hazard दे safety हुई दे hazard ना पाक माहौल वर्कोल ब्यादा hazard पके मौजूद दे ठीक शो तो दे hazard पहुंचे बानी बार risk की दे hazard ना direct लगता दादे शिवर ची direct लगता दे hazard ना पहला risk की दा hazard नुकसान वर्कई को परस कदा मार्कर दे दादा मा पलास के और दा जो उसता 30 तरफ दो तो रेडी नहीं और उसता पिला स्तर गोलेगी दा बताला नुकसान दर गोलेशी ठीक शो या दा फेन ने दा हुक दिले दे लूज दे दा फेन रा गोजे देशी तदीना नुकसान दा चांसेस तसे नुकसान वर्की हो hazard बा अली चिकले दा हुक दिले लूज kada di hook lose di kira no it's safe hazard nashta no che hazard nashta no risk nashta hazard is zero so risk is zero ठीक शो कना no देखो को सिंपल खबरी बड़ी को नashta हां मंगे last time class करो topic was work at height. So what is work at height? Any work that is above 1.8 meter from the surface is called work at height. हर आकार चमंगे زمکه د سطحه 1.8 میټر برکو هغه ته مونږه ورکټ هایټ وایو ورکټ هایټ کیسه سره راځي ورکټ هایټ کې الیویټډ پلیټ فارم کې په فرست فلور سیکنډ فلور ثرډ فلور باندې څونه کارونه کیږي دا په ورکټ هایټ کې راځي په لسم فلور په شلم فلور بیا پس برازا خو چې د 1.8 میټر نه بری دا په ورکټ هایټ کې راځي ٹھیک شو په ورکټ هایټ کې الیویټډ پلیټ فارمز کې بیا الیویټډ پلیټ فارمز کې بیا څه راځي 1.8 meter नंबरा ची सुमरा स्ट्रक्चर्स दी स्ट्रक्चर्स के ससरा जी लेडर ठीक शो स्ट्रक्चर के बल सरा जी स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर के बल सरा जी बिल्डिंग यो बिल्डिंग ने आगे बने लंटरी छुई दे 50 फ्लोर दे दा स्ट्रक्चर दे नोर कंस्ट्रक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन दे हो दा यो स्ट्रक्चर दे ठीक शो नो दा टूल सीरी दा पावर के हाइट राजी पावर के हाइट के बिया मुंग त कम हेजर दी د ټول دغه هزار ډیر زیات دي او د ټول خطرناک هزار دی یو کس په ورکټ هایټ کې راپریوته شي د برن راپریوته شي ٹھیک شو فالینګ اپ پرسن او دغه هزار دی او د دې هزار نه نقصان څه دی د دې هزار نه ریسک سره انجری اور mortality دا کس ترې بر پس فلور نه راغورځيږي دوه اپشن دي موږ سره یا خو به غورځيږي د لاس په ماتيږي ایا ببري سمبل خبرې دي کنه ها چې اوس هغه به بيخي لکه سپایډرمن به یا به آیرن مین چې بره د لسم چې نه گزار شو ژوندې او یو چې الله پاک ژوندې ساتي کنه نو هغه راپری وته اوس پرس هغه یو ځت نه راپری وته اولاد په یو وکنه راپری وته یا په یو تالاب کې راپری وته الله پاک بس کولم شي خیال لري ها خو نور اسی زمونږ ذهني او انسان چانسز داري کنه چې د لسم لون نه راپری وځي نو سبي he will be no more he will be no more ٹھیک شو دغه ته ریسک وي ها دویم پکې څه هزار دی دویم پکې هزار دی چې دبر نه څه ابجیکټ را پروتې شي لاندې چې څوک تیریږي دا پسنجر دی یا ویکلز دی ګاډي دی یا دلته ورکرز کار کوي سایت ته برس کا فولډینګ دی یا بل دویم دریم چت باندې کار کیږي دبر نه برس کا یو ټول را پروتو ټول کې څه سره دی یو پلاس دی سټک دی سټک را پروتو سټک چې کوم دی دا چې د دریم چت نه گزار شي کنه قدام خو کافي ډیمیج جوړي هغه وړو کې سټک ته هغه په چې کوم دی کنه هغه خو دی وښني نو اوس کدی لاندې کس دلته کې هارد هیټ نه چولې
سیفټي دغه سیفټي هیلمټ یا د لاندې سیفټي افیسر بیریکیشن نه کوي پس خپل خود په کار دی چې برور کیږي لاندې او تداسه بیریکیډز ولګي ٹھیک شو هارد بیریکیډز ولګي او کو هارد نه اویلیبل سافټ بیریکیشن وکړي ٹھیک شو بیریکیشن او شو نو بیا به ورکرز الاود دي دغه ته بنور دي هغه ځکه با سو لګي ساينیجز به ولګي ساينیج باندې ولګي چې ورک ایٹ هایټ do not enter برک ورک ایٹ هایټ کې دلته مراده بس او ورکر چې ساينیج ته ګوري نو په هغه باندې چې د نو انټری بورډ هم لګیدلی لکه دا یو کس دی مثال په تور دا یو کس دی ٹھیک شو دا یو کس دی دلته به داسې د نو انټری بورډ هم لګولي دا هیلمټ دی ٹھیک شو نو که دا ورکر دی دلته به ورته لیکلي نو انټری که دا ورکر انپړ هم دی که نه دا نه پوهېږي نو موږ کمیونیکیشن کې ویلو چې یو وربل کمیونیکیشن دی یو ریټن دی بل څه شی دی سیګنلز چې کوم هغې ته موږ څه وایو نان وربل نه رایات کا ویژوالز یو ویژوالي که نه دا ویژوالز دي ٹھیک شو ویژوال کمیونیکیشن کس راځي چې څومره ساينس دي که نه ساينیجز دي دا ساينیجز یوز کېږي د څه لپاره د سیفټي لپاره نو دا دلته بیریکیشن وکړو دلته مثال په توګه ورک ایټ هایټ کېږي دې ځای کې نو دلته به څه کېږي دلته به بیریکیشن دی بیریکیشن څه ته ویل کېږي بیریکیشن یو دغه ته ویل کېږي بیریر ته رکاوټ ته لکه مثال په توګه دا ایریا موږ بیریکیټ کړه دا یو ایریا ده یو سایټ دی او دلته ورته موږ ساینیج ولګو چې دلته ورته موږ لیکو چې نو انټري ٹھیک شو نو ورکر به دلته خپل کارونه کوي خو دا ځای به نه کراس کوي دې ته وایي بیریکیډز ځکه بره کار کېږي که د دې کس د دې بره پلور ده څه آبجکټ راغوځار شي آبجکټ شو بره یو بلاک پروت دی دا بلاک دلته په ورکر راغورځېږي نو څه دی risk of injury and fatality څه ته ویل کېږي fatality څه ته ویل کېږي you are a student of engineering fatality څه ته وایي هلاکت اموات ابل په دغه کې سیلاب راغلی فلډینګ شو فلډینګ کې څه شو fatality شو بل پکې څه شو انجریز پکې شو بل پکې څه شو پراپرټي لاس پکې شو او هیزرد سو فلډ سو فلډ سیلاب خو وسه په سیفټي زبان کې تم سو هیزرد ٹھیک شو او ریسک سو ریسک تو انجری پراپرټي لاس په پراپرټي لاس کې سو شو د خلکو کورونه ختم شو کنه روډونه لاړه کنه او مارکیټونه ختم شو کنه او بل څه شو واګانې مړې شوې کنه ګاډي تباه شو کنه هسپتال اور څه شو کنه دا څه شو fatalities شو او دغه شو دا there was a big hazard flood او دا مونږ وایو کنه د accident definition دی any unexpected unplanned event which will result in injury damage property loss or fatality is called accident دا یو major accident so ځکه فټالیټیز پکې شوي دي 300 پلس لکه کېدای شي مې بي 500 دي ټیک شو او دغه شان په لاس پکې څونه شوي کېدای شي چې د 5 ارب 4-5 ارب روپو لاس به شوي که نه ټیک شو نو دا اوس چې موږ سره سري دا موږ سره یو میجر اکسیډنټ دی اوس که دا فلډ راغلی دا فلډ راغلی مثال په توګه دا فلډ راغلی او دا په یو سیپ په یو دریاب ورغلی خو نه کور وران کو نه نقصان وکړو په یو دریاب کې ورغلی په دریاب سیپ کې بس دغه شو دا پراپرټي ډیمیج هم ونه کړو او دا انجري هم ونه کړه نو بیا به دی څه بیا به دی یا انسیډنټ و یا به نیئر مس و ٹھیک شو خو اوس دې ته موږ نه انسیډنټ ویلی شو او نه ورته نیئر مس ویلی شو ځکه دې کې خو ډېر زیات تباهي شوې ده ټیک ده نو په دې خبرو باندې تاسو لږ پوه شوئ نن موږ به ننني خپل کلاس ته راځو اوس په دغې
کس چې د بره نه راغورځېږي په ورکټ هایټ کې دا کس به د کنټرول معیار څه دی کنټرول معیار هغه ته وایي که نه پریکاشن ته ګوره احتیاطي تدابیر خو به انسان کوي که نه اوس زه فرض کا دا روډ کراس کوم نو زه خو به احتیاط کوم که ما له خو الله پاک دماغ راکړي دي ټیک شو اوس د یو سایډ نه ګاډی را روان دی او د بل سایډ نه سنجیدت چې په یو فلم کې هغه سترګو باندې به پټۍ ولګوي او روان شي که نه داسې هغه بل طرف ته ځي که نه او په بیزي په ممبۍ په روډ کې ټیک شو او بل طرف ته واوړي هغه بیا کس ته څه وایي چې لک چې زما دونه ما سره لک دونه ټیټ دی که نه چې ته داسې وکړه زه راواوړه هغه چې داسې سترګې وتړي که نه هغه چې داسې نو هغه نه شي کولی خیال دی او سنجیدت پرې ښه په قلاره راواوړي دا هم دروغ دي ته به هغه په روډ پیدا ماته راواوړه که نه داسې دې وړي وکړی سترګې به په هغه جان کې کولاوي خو لکه هسې خلکو ته ښایي چې لکه تعالی الله پاک دماغ درکړي ته به سوچ کې ته به احتیاطي تدابیر کې ګوره مثال په طور دلته کې یو ته په موټرسایکل روان یې لکه 14 اګست باندې زه راتلم د تخبیره او څه چلو شو 14 اګست باندې زما سره په خوا کې د کسانو ون ویلینګ کوو په هغې کې یو ماشوم زما د مخې راپرېوت او چې راپرېوتو نو پلین کوچ والو و چې پلین کوچ والو و نو آن د سپاټ ماشوم مړ شو څه چلو شو لا مړ نه خو لکه سر یې لګېدلی و وینه ترې ډېره زیاته لاړه او بیا هغوی چوت کورکشې ته یې وکړې ځکه چې ریسکیو والا په دغه ورځ ته رنجۍ کې په دغه ورځ ته ریسکیو والا نه راځي ټیک شو زه ورته هم ولاړم ډېر کسان ولاړو ماشوم و زما ډېر زیات خوب شو ما یې وویل ماشوم دی او ګاډي والا تښتېدلی و ګاډي والا نه و بیا چې چلو شو ماشوم یې ویوړو رکشه کې گنجۍ ته خو آی تھنک وفات هغه په هغه ټایم موږ ته پته ولګېده چې دا سړی وفات شوی نو زه ته خبره کوم چې بیا زه را روان شوم ما سره د هونډا ګاډی دی خپل که نه زه را روان شوم نو اوس دغلته چې کوم موټرسایکل والا ولاړ و لکه ستاسو په ایج کې یم یاره اوس چې مې کتل په دې طرف غر وشو ووتل او په دې طرف لکه ما دې ځان بچ کوو او یاره دا زما له مخې بیا ون ویلینګ سټارټ کړو هلکه ظالمانو تاسو دغلته ولیدو چې ستاسو یو ملګری یو ماشوم ولګېدو مړ شو نو ما ومنه چې دا پښتون قوم نه دی دا ګورې په هېڅ هم نه دی ښه قسم په خدای که دا د هېڅ نه جوړېږي لکه چې ما ولیده زه څه خفه وم ټول څومره ښایسته ماشوم و او 14 اګست کور به ناست وې مړه ښه په ارام 14 اګست سي پاکستان آزاد دی بس ټیک ته پاکستان آزاد شوی دی دا چېرته غټ خلک ولیدل چې راوتي دي خو ټول موږ غریبانان راوځو چېرته غټ سړی دې ولیدو چې راوتی دی زمونږ هسې بس هغې ون ویلینګ شروع کړو پټاخۍ والو جنډې والو جامې والو باجې او هغوی څه کوي هغوی په داسې ورځ چې تللي مړه چېرته مرې کې هم نه چېرته فارن کنټري ته تللي مړه تایلنډ ته تللي یا چېرته سنګاپور ته تللي هلته کې په کلبونو کې پراته دي مړه خبر هم نه وي یاد هم نه وي 14 اګست دی دا خو مونږ بس ځان له کار کتلی ون ویلینګ کوو زموږ کار څه دی نه ځان پیسې خو تا ته کړه دا ځان د ټولو هر څه نه خوږ دی چې ته یې ستا صحت یي د اکوپیشنل سیفټي سره هیلپ ولې راځي ځکه اوس راځي چې یو انسان صحت وي روغ په صحت روغ وي نو دی به کار کولی شي چې یو انسان په صحت روغ نه وي نو څه وي دی کار نه شي کولی دی ډسیبل دی د ده دماغ کار نه کوي بیا هم دی ډسیبل دی خلک ورته لیونی وایي خلک ورته مذهب وایي ټیک ده خلک ورته پاگل وایي د ده لاس په کار نه کوي خلک ورته پښتانه ورته څه وایي ګوډ دی شل دی نشي کولی کار خیال لري الله پاک دې موږ ټول د فټالټیز نه او د انجریز نه وساتي او په صحت دې الله پاک موږ له تاسو له تر مرګه پورې دې په صحت باندې الله پاک موږ په اندامونو باندې روغ وساتي او موږ له الله پاک تر مرګه پورې عصبي او دماغي یادداشت او د دماغو چې کوم پاور دی دا دې موږ الله پاک نه خرابوي دا ډېر دغه شیز دی ټیک ده نو it means چې occupation safety سره health must دی ځکه اوس لیکل هم دی چې یاره نیبوش کورس دی نو دا څه دی occupation safety and health کې دی ها now come to the point